Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, accompanied by his family, laid foundation stone for his new residence in Amravati on April 9, 2025. The ceremony took place on a 5-acre plot located behind the Velagapuri Secretariat adjacent to E9 Road, which Naidu acquired from local farmers. The planned residence will feature a G+1 structure covering 1,455 square yards with additional facilities including a conference hall and parking area. Construction is expected to be completed within 18 months with the aim of relocating by the end of 2026. Local farmers have expressed support for Naidu's decision to establish his home in the capital region, viewing it as a commitment to Amravati's development. In a major twist in the Telangana phone tapping case, the Passport Authority of India has cancelled the passport of Prabhakar Rao, a key accused currently residing in the United States. Hyderabad police have been officially notified of the cancellation and red corners notice have already been issued against him. The cancellation has reportedly resulted in the denial of his US green card. Telangana police, with the assistance of Interpol, the US Consulate and the Union Ministry of External Affairs, have intensified efforts to bring him back to India for investigation in the high-profile case. In Shivaji Nagar Phase 2, under the Turkayanjal municipality limits or the outer skirts of Hyderabad, residents are living in fear as land mafia groups attempt to forcibly seize flats that were illegally purchased by 400 people in 1984. The situation escalated when goons brought in by the land grabbers clashed with the rightful owners, leading to a violent stone pelting incident in which several people were injured and two-wheelers were also set on fire. The victims, many of whom bought their plots by pledging even their wedding jewelry, were left in tears, questioning whether they were living in a democratic country or in Pakistan. They also expressed deep anger at the lack of response from authorities and are now demanding immediate intervention and justice as hundreds of poor families continue to face harassment and uncertainty over their homes. కాకపోతే మేడం వచ్చినాక వాళ్ళు సంబంధించిన
ఎవరు మేడం ఎవరు మేడం ఎవరు మేడం ఎవరు మరి ఏమని చెప్పి తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని ఫంక్షన్ హాల్ పని అని చెప్పిరా ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏడుంటారు మీరు ఏడో మరి పట్టుకోవాలి బోయగుట్టకి వెళ్ళి వచ్చినారు ఎవరు తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని ఏం పేరు ఎంత ఇస్తాను తీసుకొచ్చారు Tourism Secretary Smriti Sabharwal has directed officials to host the 72nd Miss World pageants in Hyderabad to boost Telangana's hospitality and strengthen its global tourism image. A review meeting was also conducted at the historical Chowmahalla Palace near Charminar to finalize welcome arrangements for the models. The event will be held from May 7th to 31st under the aegis of the Telangana Tourism Department, with participants from 120 countries expected to arrive on May 6th and 7th. As part of welcome, a heritage walk at Charminar and a grand dinner at Chowmahalla Palace have been planned, and Sabharwal personally inspected the palace along with officials to ensure preparations are on the track. During his visit to Papireddypalli village in Ramagiri Mandal of Anantapur district, former YSRCP Chief Minister Jagan Mohan Reddy stirred controversy with provocative comments against the police, saying they would remove their clothes and make them stand, reflecting extreme intolerance towards the law enforcement system. In response, Ramagiri SI Sudhakar Yadav released a video firmly stating that no one could take away the uniform he had earned with great effort, and urged Jagan to speak responsibly and with awareness. Jagan, పోలీసులను బట్టలు ఉడదీసి కొడతా అంటున్నావు. పోలీసులు ఏమన్నా నువ్వు ఇస్తే వేసుకున్న బట్టలు అనుకున్నావా? కష్టపడి చదివి రన్నింగ్ రేస్లలో ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయి ఎన్నో వేల మంది పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గి వేసుకున్న యూనిఫామ్ ఇది. నువ్వెవడో వచ్చి ఉడదీస్తా అంటే ఉడదీయడానికి ఇదేమి అరటి తొక్క కాదు. మేము నిజాయితీగానే ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడతాం, నిజాయితీగానే ఉద్యోగం చేస్తాం, నిజాయితీగానే చేస్తాం, అంతే తప్ప అడ్డమైన దారులు తొక్కం. జాగ్రత్తగా మాట్లాడు. జగన్, పోలీసులను బట్టలు ఉడదీసి కొడతా అంటున్నావు. పోలీసులు ఏమన్నా నువ్వు ఇస్తే వేసుకున్న బట్టలు అనుకున్నావా? కష్టపడి
చదివి రన్నింగ్ రేసుల్లో ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయి ఎన్నో వేల మంది పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గి వేసుకున్న యూనిఫామ్ ఇది. నువ్వెవడో వచ్చి ఉడదీస్తా అంటే ఉడదీయడానికి ఇదేమి అరటి తొక్క కాదు. మేము నిజాయితీగానే ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడతాం, నిజాయితీగానే ఉద్యోగం చేస్తాం, నిజాయితీగానే చస్తాం, అంతే తప్ప అడ్డమైన దారులు తొక్కం. జాగ్రత్తగా మాట్లాడు జగన్. Home Minister Vangalapuri Anita firmly asserted that the government would maintain strict law and order and warned that cases would be filed against anyone making provocative statements. She also strongly criticized YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy for his controversial remark about removing police uniforms if he returns to power, calling it outrageous and shameful. Anita also clarified that no one had been detained and emphasized that Jagan is receiving more security now than he did as Chief Minister. She also praised SI Sudhakar for his courage and questioned how anyone could insult the khaki uniform, which symbolizes hard-earned respect. She also condemned the targeting of women police officers through such comments. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎలా మాట్లాడారు, ఏం మాట్లాడారు అన్నది ప్రపంచం అంతా చూశారు. నేను అదంతా ప్రెస్ మీట్ అంతా చూస్తా ఉంటే ప్రెస్ మీట్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ ప్రెస్ అతని మాటలు ఒక చెవులో వినిపిస్తా ఉంటే మైండ్ లో రన్ అవుతుంది. ఏంటి రన్ అవుతుంది తెలుసా ప్రజలందరికీను? ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి లాస్ట్ 5 సంవత్సరాలు చేసిన అరాచకాలన్నీ ప్రజల మైండ్ లో రివైండ్ అవుతున్నాయి. ఎలా రివైండ్ అవుతున్నాయి? మాట్లాడితే లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు. అసలు నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండేటప్పుడు చలో ఆత్మకూరు అని చెప్పి పిలిపిస్తే నువ్వు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి తాళ్లు కట్టి గేట్లకు తాళ్లు కట్టి ఆయన హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి కూడా మర్చిపోయాడు ఆయన. ఏమైనా వైజాగ్ టూర్ పెట్టుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు రానివ్వకుండా గూండాలను పెట్టి అతని మీద దాడి చేయించిన పరిస్థితి మర్చిపోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఆయన ఎక్స్ సీఎం గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన అరాచకాల్లో ఏదో మచ్చుకు కొన్ని చెప్తున్నాను. అదే విధంగా రామతీర్థాలకి రాముడు తెల నరికేశారని రామతీర్థాలకి గౌరవ అప్పుడు ఎక్స్ సీఎం ఇప్పుడు సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్తే లారీలను అడ్డుగా పెట్టి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టే సందర్భం మర్చిపోయారు ఆయన. ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి పర్యటన పెట్టుకుంటే బస్సు యాత్ర చేస్తే ఆ బస్సు మీద రాళ్లు రువితే అది భావ స్వేచ్ఛా ప్రకటన అని మీ పోలీస్ చేత ఒక రోజు మాట్లాడించిన సందర్భాన్ని మర్చిపోయారా జగన్మోహన్ రెడ్డి? అదే విధంగా మనం ఆలోచన చేసుకుంటే ఒక పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి ఏ సందర్భంలో పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడులు జరిగినాయండి? 2 సంవత్సరాల స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి జరిగింది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? డీజీపీ ఆఫీస్ పక్కనే ఉన్న పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి జరిగింది అంటే అది మాకు బీపీలు పెరిగిపోయినాయి, మా కార్యకర్తలకు బీపీలు పెరిగి చేశారు అని సాక్షాత్తు సీఎం కుర్చీలో కూర్చున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడిన తీరు జనాలు మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారా? అదేవిధంగా మనకి మన కస్టోడియల్ టార్చర్ నేను మాట్లాడాడు. ఎవరో వీడియో చూసుకొని ఆ ఎమ్మెల్యే వీడియోలో చూపిస్తూ పోలీసులు ఇలాగ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారని మాట్లాడారు. ఆ సంస్కృతికి మాది కాదబ్బా. కస్టోడియల్ టార్చర్ పెట్టి ముసుగులు వేసుకొని కొడుతూ వీడియో కాల్లో చూసి ఆనందపడిన సందర్భాలు మీరు మర్చిపోయారేమో కానీ ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేం. మేము ఎలాగో మర్చిపోలేం, ప్రజలు కూడా మర్చిపోలేం. లోకేష్ గారి మీద కేవలం ప్రశ్నించినందుకు 23 కేసులు పెట్టిన పరిస్థితి మర్చిపోయారు. మరి ఈ రోజు నువ్వు వచ్చి లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడతావు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడతావు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడతావు. పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడ సీఎం మీద కేసులున్నాయి, డిప్యూటీ సీఎం మీద కేసులున్నాయి. సీఎం రోడ్డు ఇప్పుడున్న సీఎం గారిని రోడ్డు మీద నిలబెట్టావు, డిప్యూటీ సీఎం గారిని రోడ్డు మీద పడుకోబెట్టావు. ఇప్పుడున్న స్పీకర్ గారి మీద కేసులున్నాయి, డిప్యూటీ స్పీకర్ గారికి కస్టోడియల్ టార్చర్స్ ఉన్నాయి, హోమ్ మినిస్టర్ నా మీద 23 కేసులు ఉన్నాయి. అలాంటిది చూసుకుంటే మొత్తం అందరు మినిస్టర్స్ మీద అందరు ఎమ్మెల్యేస్ మీద సుమారు 90% ఎమ్మెల్యేస్ మీద కేసులు ఉన్నాయి. అయ్యో హత్యల కేసులు, కబ్జాల కేసులు, దొంగతనాల కేసులు, ఆ కేసులు ఈ కేసులు కాదండి, కేవలం ప్రశ్నించినందుకు మా మీద పెట్టిన కేసులు ఇవన్నీ. నువ్వు ఈ రోజు వచ్చి మాట్లాడుతున్నావు. వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎలా మాట్లాడు MLA Anirudh Reddy expressed his delight that another ministerial post has been allocated to the United Mahbubnagar district, which he believes will accelerate development in his constituency. As part of ongoing efforts, he laid the foundation stone for CC roads and drainage works in several wards under Jadcherla municipality, supported by a fund of rupees 7.45 crore. He stated that his aim is to complete these works in all the municipal wards using special funds. Additionally, he also revealed that rupees 14 crore had been sanctioned for constructing dedicated drainage systems to prevent rainwater stagnation and assured that these works will also be completed soon. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుండి
మన ముదిరాజ్ బిడ్డ మన మక్తల్ శాసనసభ్యులు శ్రీహరికి ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రీ పదవి రాబోతుంది. ఎందుకంటే సంవత్సరం కింద మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా నారాయణపేట సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా శ్రీహరి అనే మినిస్ట్రీ వస్తుంది. మన ముదిరాజ్ బిడ్డ ఖచ్చితంగా మంచి అభివృద్ధి చేస్తాడు. మన జడ్చలకు కూడా మంచి నిధులు కూడా తీసుకొస్తాడని ఆశిస్తాను. నేను ఏ ఆరోపణలు చేసినా నిజం ఉంటేనే ఆరోపణలు చేస్తాను. వంశీరామ్ మ్యాన్హటన్ మీద, వంశీరామ్ మ్యాన్హటన్ అది గవర్నమెంట్ భూమే. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 27 ఎకరాల భూమి వాళ్ళకి వంశీరామ్, అది కూడా ఒక నెల్లూరు అతనికి అంటగట్టినారు. దానిపైన మేము ఖచ్చితంగా పోరాడుతున్నాము. అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడినారు. ఖచ్చితంగా ఆ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేటట్టు మేము పోరాడతాం. అదే కాకుండా మన జడ్చల నియోజకవర్గం, మన రాజాపూర్ మండలం, చొక్కంపేట, తిరుమలాపూరు, దాని తర్వాత దొండపల్లి, రాగాపూర్ దగ్గర కూడా 700 ఎకరాల భూమి పట్టాదారులకు తెలియకుండా పాపం వాళ్ళకు ఓఆర్సీలు ఉన్నా కానీ కూడా అన్ని సాదా బినామీలే. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుండి మన ముదిరాజ్ బిడ్డ మన మక్తల్ శాసనసభ్యులు శ్రీహరికి ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రీ పదవి రాబోతుంది. ఎందుకంటే సంవత్సరం కింద మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా నారాయణపేట సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా శ్రీహరి అనే మినిస్ట్రీ వస్తుంది. మన ముదిరాజ్ బిడ్డ ఖచ్చితంగా మంచి అభివృద్ధి చేస్తాడు. మన జడ్చలకు కూడా మంచి నిధులు కూడా తీసుకొస్తాడని ఆశిస్తాను. నేను ఏ ఆరోపణలు చేసినా నిజం ఉంటేనే ఆరోపణలు చేస్తాను. వంశీరామ్ మ్యాన్హటన్ మీద, వంశీరామ్ మ్యాన్హటన్ అది గవర్నమెంట్ భూమే. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 27 ఎకరాల భూమి వాళ్ళకి వంశీరామ్, అది కూడా ఒక నెల్లూరు అతనికి అంటగట్టినారు. దానిపైన మేము ఖచ్చితంగా పోరాడుతున్నాము. అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడినారు. ఖచ్చితంగా ఆ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేటట్టు మేము పోరాడతాం. అదే కాకుండా మన జడ్చల నియోజకవర్గం, మన రాజాపూర్ మండలం, చొక్కంపేట, తిరుమలాపూరు, Anantapur district MLAs from the Telugu Desam party lashed out at YSRCP chief Jagan Mohan Reddy, accusing him of attempting to create unrest in peaceful villages. Kalyanadurgam MLA Amilineni Surendra Babu and urban MLA Daggupati Prasad expressed strong displeasure, alleging that YSRCP leaders were trying to ignite factional strife. They want that continued abuse of the people, police would provoke a strong response from the public in the future. Surendra Babu stated that Jagan's speech reminded people of YSRCP's anarchic 5-year rule and recalled the Visakhapatnam airport incident involving AP Chief Minister Chandrababu as opposition leader. Daggupati Prasad also condemned Jagan's harsh criticism of the police. అతనేదో నిన్న వచ్చి అతనే దౌర్జన్యం చేస్తూ అతని కార్యకర్తలకి తప్పదాగించి అందరినీ కూడా ఆ ఎలిప్యాడ్ పైన ఉద్దేశంగా ఉసుకొలిపి అందరినీ కూడా ఒక అరాచకం సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతో నిన్న రావడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా కూడా అన్న చెప్పినట్టు బీసీ వర్గానికి చెందిన లింగమాయ చనిపోవడం నిజంగా మా అందరికి కూడా బాధే. ఒక చిన్న సంఘటన, అది వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా బాధ పెట్టడం జరిగింది. ఏదేమైనా కూడా కుటుంబాన్ని ఆదుకుండేది పోయి ఇతను వచ్చి అక్కడ జేజేలు కొట్టించుకోవడం. ఎందుకంటే అందరూ తాగుబోతులు అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఎక్కడైతే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళ నాయకులు కూడా ఒకసారి మీరు నాయకుల మొగ్గాలు కూడా చూడండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అరాచకం వైపే పయనిచ్చే నాయకులే. అంటే నేను ప్రత్యేకంగా దాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు కూడా కొన్ని జరిగాయి. మీరు కూడా అందరూ కూడా ఆ రోజు ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఏ రకంగా వాళ్ళు అరాచకాలు చేశారో కూడా అన్నీ కూడా అభివృద్ధి వైపు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడ్డుకోవడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తొక్కేయడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇంట్లో నుంచి రాకుండా అరాచకం చేయడం, ఏదైతే 2019 నుంచి 2024 వరకు చేశారో అన్ని అరాచకాలు చేసి ఈరోజు నిజంగా ఎవరు పరిపాలనలో వాళ్ళు సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఈరోజు పెట్టుబడులన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ఈ పెట్టుబడులను ఎలా అడ్డుకోవాలనే ఆ సంకల్పంతోనే ఈ రాష్ట్రాన్ని మరీ కూడా వెనక్కి తీసుకెళ్లాలనే సంకల్పంతోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ అరాచకాలు మొదలుపెట్టాడు. అతనేదో నిన్న మీరు చూశారు, హెలికాప్టర్ కానీ దిగనివ్వకుండా వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు. కార్యకర్తలు కాదు, అక్కడ నిన్న డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకెళ్లిన కిరాయి గుండాలు, అక్కడ కిరాయి గుండాలు ఏ విధంగా అయితే బిహేవ్ చేస్తారో సేమ్ అదే విధంగా అక్కడ బిహేవ్ చేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు. ముఖ్యంగా దాదాపు 250 మంది పోలీసులు కేవలం హెలిప్యాడ్ దగ్గరే ఉన్నారు. మొత్తం 1100 మంది సిబ్బంది నిన్న పోలీస్ వ్యవస్థ అక్కడ ఈయన పర్యటన పెట్టడం జరిగింది. ఈయన మాదిరి గతంలో నారా లోకేష్ గారు అయితేమి, అలాగే ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేమి గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు
ఎక్కడైనా పర్యటిస్తూ ఉంటే కనీసం పోలీసు వ్యవస్థను కానీ ఎక్కడికైనా కుదించుకుంటా సరైన సెక్యూరిటీ కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, రాళ్ల దాడి చేయించేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు నిన్న రామగిరి మండలానికి నువ్వు వచ్చి చాలా సేఫ్గా పోయావు. దాదాపు 1100 మంది పోలీసు వ్యవస్థను నేను పెడితే పోలీసు వ్యవస్థని నువ్వు నిందిస్తున్నావు, బట్టలు ఉడిదిస్తావని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నావు. అక్కడ ఉండే ఎస్పీ ఒక లేడీ, డిఐజీ ఒక లేడీ, కనీసం ఆ ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా నువ్వు బట్టలు ఉడిదిస్తావని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. నిన్న మీరు చూశారు, హెలికాప్టర్ను కానీ దిగనివ్వకుండా వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఎంత ఇబ్బంది. The Indian Red Cross Society conducted a mega blood donation camp in the Singareni area of Mandamari, Manchiryal district, where Devendra, General Manager of Mandamari area, served as the chief guest. He also noted that employees who received jobs through the compassionate appointments, along with workers from various mining departments, actively participated in the camp and donated blood. Devendra mentioned that this event marked the 40th blood donation camp organized in Mandamari area with a total of 2,856 units donated to date. He also concluded the event by congratulating the donors, presenting them with certificates of appreciation for their contribution. మందమరి వీటీసీలో వీటీసీ మేనేజర్ శ్రీ గుండెటి శంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 40వ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపును నిర్వహిస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2856 యూనిట్ల బ్లడ్ని డొనేషన్ చేయించడం జరిగింది. ఈ డొనేషన్ చేసిన బ్లడ్ని చాలా మంది పేషెంట్స్కి, తలసేమియా పేషెంట్స్కి, ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ ఎవరైతే తక్కువ ఉన్నారో వారికి, ఇంకా రకరకాల రోగులకు అందించి వారి యొక్క ప్రాణాలను కాపాడుతున్నారు. ఇంత మంచి కార్యక్రమంను నిర్వహిస్తున్నందుకు నేను వీటీసీ మేనేజర్ శంకర్ గారిని, మరియు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఏఐటీసీ సెక్రటరీ శ్రీ సలేంద్ర సత్యనారాయణ గారికి, ఎస్ఓటి జిఎం శ్రీ విజయప్రసాద్ గారికి, మరియు డాక్టర్ గారికి, ఇంకా అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ సమాజ సేవకి పాటుపడాలని, సింగరేణి తరఫున అవసరమైన సహకారాలు అందించడానికి ఎప్పుడు కంపెనీ సిద్ధంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ కావాలని, మరి ఒకసారి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్కి విచ్చేసిన మరి ఉద్యోగులందరినీ వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారు చేస్తున్న ఈ దాతృత్వ కార్యక్రమానికి వారికి. Hyderabad Commissioner of Police C.V. Anand stated that festivals in the city are taking place peacefully with cooperation of the Peace Committee, and he mentioned that the Sri Ram Navami Shobha Yatra was conducted smoothly a week ago and assured that all security arrangements are in place for the Veera Hanuman Vijaya Yatra scheduled for the 12th of this month. The Yatra will cover a stretch of about 12 kilometers, and while the use of large speakers is permitted, DJs will not be allowed. He also advised citizens to avoid uploading provocative videos on social media to ensure law and order. Around 17,000 city police and 3,000 reserve police personnel will be deployed, especially in sensitive areas. విజయ యాత్ర జరుగుతుంది ఆనవాయితీగా. సో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఇది వస్తుంది. సో దాని గురించి ఈరోజు ఇక్కడ కోటి మెడికల్ కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో సమన్వయ సమావేశం జరిగింది. ఏమేమి పనులు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి, ఏమేమి పనులు చేపట్టాలి, ఏ విధంగా పూర్తి సమన్వయంతో ఈ యాత్ర కొనసాగించాలనేది పూర్తి స్థాయిలో దీని డిస్కషన్ అయ్యింది. లేన్స్, బై లేన్స్లో బ్యారికేడింగ్ ఇవన్నీ ఆనవాయితీగా మేము చేస్తాము. ఇవన్నీ మేము చేసుకొని దాదాపు మా సిటీ పోలీస్ మొత్తము మేము 17,000 మంది మేము ఉన్నాము. మొత్తం కూడా డ్యూటీలో ఉంటాం ఆ రోజు. అదే కాకుండా బయట నుండి కూడా ఒక 2-3 మంది స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీసు, ఇతర వేరే పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రే హౌండ్స్ కానివ్వండి, ఆక్టోపస్, ఇవన్నీ కూడా డిప్లాయ్ అవుతుంటాయి. ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది అది కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని మేము పూర్తి స్థాయిలో ఈ బందోబస్తు ప్రశాంతంగా జరిగే విధంగా, మొత్తం ర్యాలీ ప్రశాంతంగా కొనసాగించే విధంగా మేము అన్ని చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. హనుమాన్ విజయ యాత్ర జరుగుతుంది ఆనవాయితీగా. సో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఇది వస్తుంది. సో దాని గురించి ఈరోజు ఇక్కడ కోటి మెడికల్ కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో సమన్వయ సమావేశం జరిగింది. ఏమేమి పనులు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి, ఏమేమి పనులు చేపట్టాలి, ఏ విధంగా.
Meanwhile, the YCP has taken control of the Venkatagiri municipality in the United Nellore district after a tense no-confidence motion was held. Well, despite the Telugu Desam party's efforts and strategic planning to capture the municipality, YCP Nakka Bhanupriya won the floor test and was once again chosen by the councillors. The TDP strategy failed, resulting in a major setback. Meanwhile, YCP ranks are celebrating the victory, crediting the success to the strategies implemented by District President Nedurumalli Ram Kumar Reddy during the crucial no-confidence motion. Well, those are the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kut.